سارے وہاں پر موجود تھے، لیکن ایک پرابلم تھی۔ پرابلم کیا تھی؟ جب جبرائیل فرشتے نے آ کر پیغام دیا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو حاملہ ہوگی اور تو بیٹا جنے گی، تو مقدسہ مریم نے کیا کہا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ پرابلم کیا تھی؟ رشتہ دار تھے وہاں پہ، بات کو ذرا سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مقدس پاک کلام میں سے ہم نے جو مقام تلاوت کیا، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7، 2 آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، اور یہ بڑی مشہور و معروف آیات ہیں، بچوں کو زبانی بھی یہ یاد ہوتی ہیں کہ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ سو آج ہم لوگ جس بات پر غور کرنے والے ہیں وہ بڑی خاص اور اہم بات ہے۔ بات ہم لوگ کر رہے ہیں اس خاص مہینے کی۔ ماہ دسمبر میں جب ہم لوگ گھروں میں عبادات رکھتے ہیں تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ جی ویری گڈ، شاباش، اسی پوائنٹ پر میں لے کے آنا چاہ رہا تھا۔ تو گھر میں عبادت رکھنے کا اسپیشلی ایک جو مقصد ہے، ایک تو وجہ ہے سیلیبریشن کرنا، اور دوسری بات جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرنا ہے، جو خاص پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے تھوڑا سا اس ٹاپک کے حوالے سے بات کی تھی۔ خاص طور پر ماہ دسمبر میں جب ہم لوگ گھروں میں عبادات کا انعقاد کرتے ہیں تو خاص طور پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو سب نے اس بات کو اگنور کیا، سب نے ہی اس بات کو اگنور کیا، کسی نے جگہ نہیں دی، سرائے میں بھی جگہ نہیں ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، ایک چھوٹا سا پوائنٹ بڑے سادے سے لفظوں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، آپ اس کو جلدی سمجھ پائیں گے۔ فرض کریں کہ ہم میں سے کوئی آؤٹ آف سٹی جاتا ہے، وہاں پر ریلیٹیوز بھی موجود ہیں، اسی ایریا میں جہاں پر ہم لوگ کسی کام سے گئے ہیں وہاں پر رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ نہ ہو کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ بنتی نہ ہو، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اگر دونوں مطلب ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا انسان سوچے گا کوئی بھی شخص کہ میں اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے میں کسی ریسٹ ہاؤس میں کمرہ بک کروا کے رات گزار لوں؟ بھائی سمپل اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب میرے اپنے ریلیٹیوز یہاں پر موجود ہیں میں کال کرتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں، وہ آ کے مجھے لے جائیں گے، سمپل۔ تو اب دیکھیں کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف داؤد کے شہر بیت لحم میں آئے کیا لینے ہیں؟ لکھا ہوا ہے یہاں پر مردم شماری ہوئی ہے، اور وہ اپنے اپنے شہروں میں جتنے لوگ تھے وہ نام لکھوانے کے لیے گئے ہیں، نام درج کروانے کے لیے۔ تو یہ کہاں پر آئے ہیں؟ کسی غیر علاقے میں گئے ہوئے ہیں؟ آئے تو یہ اپنے شہر میں ہی ہے نا، تو کیا وہاں پر ان کا جاننے والا کوئی بندہ نہیں تھا؟ سارے وہاں پر موجود تھے، لیکن ایک پرابلم تھی۔ پرابلم کیا تھی؟ جب جبرائیل فرشتے نے آ کر پیغام دیا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو حاملہ ہوگی اور تو بیٹا جنے گی، تو مقدسہ مریم نے کیا کہا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ پرابلم کیا تھی؟ رشتہ دار تھے وہاں پہ، بات کو ذرا سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ رشتہ دار وہاں پہ تھے، جاننے والے وہاں پہ تھے، وہ ان کا اپنا علاقہ تھا، وہ ان کا اپنا شہر تھا، لیکن پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ تھی جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی۔ تو کیا لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں کہ مقدسہ مریم کی منگنی، مقدس متی رسول کے لیے 1 باب 18ویں آیت میں، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی، اور ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے، بات کو فالو کریں ذرا، ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے آگے وہ روح القدس کی قدرت سے
आमला पाई गई, ये प्रॉब्लम है। इस वजह से रिश्तेदार भी क्या है बैगम साहब, उनका भी दिमाग हिला हुआ है, प्रॉब्लम में है वो नहीं समझ पाए इस बात को कि ये मामला क्या है। रिश्तेदार तो दूर की बात है, मुकद्दस यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो भी चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है, लेकिन उसी घड़ी जो है खुदा फिर इन्वॉल्व हो जाता है इस मामले में। इस मैटर को सॉल्व करने के लिए खुदा फिर इन्वॉल्व होता है, फिर ख्वाब में फरिश्ता जो है दिखाई देता है और क्या कहता है कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है उसमें मर्द का कोई अमल दखल, वो रूह उसकी कुदरत से है। हालेलुया। तो अब आप अंदाजा करें कि जिसके साथ मंगनी हुई है, डेफिनेटली ये कॉमन सेंस की बात है, कोई भी बंदा इस तरह की खबर सुनेगा तो हिलेगा ना। तो रिश्तेदार जो है वो तो आप अंदाजा करें कि बात को बतंगड़ बनाना तो कोई रिश्तेदारों से सीखे ना, फिर बात बस कोई निकले सही, हलक से निकली खलक ने सुनी, तो बात निकली तो बस गई। तो ये खास पॉइंट है। तो इस वजह से ये सारी बातें मैंने बताई इसलिए कि मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को सराय तक भी क्यों जाना पड़ा, जब अपना एरिया है, अपने अजीजो कारब वहां पर मौजूद हैं, अपने जानने वाले वहां पर मौजूद हैं, अपना एरिया है, तो सराय में जाने की क्या जरूरत पड़ी? सराय में जगह पूछने के लिए क्यों गए? वो ना मिलना तो बाद की बात है ना, लेकिन चूंकि बात फैल चुकी थी, सराय में भी उनको जगह नहीं मिली, तो आखिरकार कहां पर मिली जगह? फिर जानवरों के अस्तबल, चरनी तो वहां पे ही होगी ना, जानवरों के अस्तबल में। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि इस माए मुकद्दस में खास तौर पे अपने घरों में इबादत करवाना, पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि अगर किसी की कोई जगह की प्रॉब्लम हो तो वो तो एक अपना एक अलग मसला है ना, वो तो एक अलग मसला है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन घर में जब हम इबादत रखते हैं इसी खास महीने में, तो इसका मकसद ये होता है कि हम इस बात का साइन दे रहे हैं कि उस दौर के लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की समझ नहीं आई, उस दौर के लोगों को मुकद्दसा मरियम की समझ नहीं आई, उस दौर के लोगों को मुकद्दस यूसुफ की समझ नहीं आई, उस दौर के लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की विलादत की भी समझ नहीं आई। क्यों नहीं आई? हम कह सकते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि उन लोगों की अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ था, जिस तरह लिखा हुआ खुदा के कलाम में कि इस जहान के खुदा ने क्या कर दिया, इन लोगों की अक्लों को अंधा कर दिया। तो सेम उस वक्त के जो लोग थे उनकी अक्लों को अंधा कर दिया गया हुआ था। लेकिन आज हम लोग जितने अहले मसीहत हैं, क्या हम ये कह सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने या ईमान लाने के हवाले से कि हमारी अक्लें अंधी हैं? हम कह सकते हैं ऐसा? हम नहीं कह सकते। कोई कितना रास्तबाज है, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मामला है कि कौन कितना रास्तबाज है, कौन कितनी दुआ करता है, कौन कितना परहेजगार है। इस चक्कर में मैं नहीं अभी पढ़ रहा। सिंपल मैं ये बात कर रहा हूं, चाहे कोई कम दुआ करता है, चाहे कोई ज्यादा करता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई नहीं पढ़ा लिखा, जैसा भी है, खुदावंद यीशु मसीह पर दिलो जान से वो ईमान रखता है। ये तमाम मसीहियों की बात कर रहा हूं, अहले मसीहत की बात कर रहा हूं। मुझे जो वो बड़ा अच्छा मंजर लगता है, कई दफा आउट ऑफ सिटी देहातों में या गांव में भी जाने का इत्तेफाक हुआ है ना बैगम साहब, तो इबादत में जब बुजुर्ग आते हैं ना, गांव के बुजुर्ग आते हैं, तो जब दुआ होने लगती है या फैमिली विजिट बाजों का तो होता है, तो बुजुर्ग बैठे होते हैं तो वो अपने सर की पकड़ियां उतार के घुटनों पे रख लेते हैं। इससे क्या लगता है आपको? क्या कोई समझ आया उनको? को नहीं समझ आया ना? मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि मैं जजमेंट नहीं कर रहा कि कौन कितना रास्तबाज है, वो एक अलग मसला है, वो लोग जाने और उनका खुदा जाने।
लेकिन जो एक सिंपल बात है ईमान की कि खुदावंद यीशु मसीह पर कोई ईमान रखता है या कि नहीं, तो तमाम अहले मसीहत जो है वो इस हवाले से यकदिल है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। हालेलुया। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि उस दौर के लोगों में और हमारे दरमियान क्या फर्क होगा, फिर कैसे पता चलेगा? उन्होंने घरों में जगह नहीं दी, लेकिन आज जब हम इस महीने में खास तौर पे अपने अपने घर में, खास तौर पे बात को समझे जरा, खास तौर पे अपने अपने घर में जब हम लोग इबादत रखते हैं, दावत खुदावंद के खादमों को देते हैं, तो इस बात का इजहार करते हैं कि हम वो लोग नहीं हैं, हम वो लोग नहीं है कि जिनको समझ नहीं थी, हम वो लोग नहीं है कि जिनको खुदावंद यीशु मसीह की समझ नहीं आई, हम वो लोग नहीं है कि जिनको मुकद्दसा मरियम की समझ नहीं आई, हम वो लोग नहीं है कि जिनको खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की समझ नहीं आई। खुदावंद ने हमें इन सारी बातों की समझ दी है और हम खालिस्तान मसीही हैं, अबाओ अजदाद से मसीह यीशु पर ईमान रखने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग अपने अपने घरों में इस महीने में इबादत रखते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि हमारे दरो दीवार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुले हुए हैं। हालेलुया। दिल भी खुले हैं और दरो दीवार भी खुले हैं। ये है मसीही ईमान। तो इसलिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक घरों में इबादत रखना ब्लेसिंग तो डेफिनेटली है ही, लेकिन गैर कौमों में रहते हुए जब हम लोग ये एक साइन देते हैं तो ये भी हमारी ब्लेसिंग का बायस बन जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी खास और अहम बात है, ये तो था एक ज़ाहरी साइन। ये जो सारी बातें अभी तक मैंने बताई, ये तो था एक ज़ाहरी साइन कि लोगों को भी दिखाई दे, गैर कौमों को भी दिखाई दे, आस पड़ोस के लोगों को भी दिखाई दे, लेकिन कुछ चीजें हिडन है, कुछ चीजें हिडन है। वो किस तरह से, एक हवाला मेरे साथ निकालिए जरा। पहले जो बातें बताई वो ज़ाहरी आंखों से हमें खुद भी दिखाई दे सकता है और दूसरों को भी दिखाई दे सकता है, लेकिन अब जो बात करने लगा वो कुछ और मामला भी है इसमें। इफिसियों बाब नंबर 3 आयत नंबर 14, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। क्या मतलब है इसका, क्यों मैंने ये हवाला दिया है? अब यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कि मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। आसमान का खानदान और जमीन का खानदान। रूहानी तफसीर पर जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक जो चीज बताना चाह रहा हूं उस पर गौर करना आपने। इसका मतलब यह है कि कुछ खास खानदान हैं जो उसके नाम से नामजद हैं, सारे उसके नाम से नामजद भी नहीं हैं। नामजद लफ्ज जो है एक और काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ने अपने लोगों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मैं तुझे अपनी अब्दी नामजद करूंगा। पॉइंट को समझिएगा, मैं जिस तरफ लेके आने लगा हूं। बेटी जब घर में पैदा होती है तो वो किसके नाम से नामजद होती है जी? अपने बाप के नाम से। उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर किसके नाम से नामजद होती है? अपने शौहर के नाम से। अब खुदा ने क्या कहा कि मैं तुझे अपनी अब्दी नामजद करूंगा। बात समझ में आ गई? तो कलीसिया क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। तो जब दुल्हन है तो फिर वो उसके नाम से नामजद है। समझ आ गई बात की? तो यहां पर क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर खानदान, हर एक खानदान नामजद है। तो नामजद होने वाले खानदान फर्क है। ये उन खानदानों की बात हो रही है जो उसकी दुल्हन का हिस्सा है, जो उसकी दुल्हन बन चुके हुए हैं, क्योंकि दुल्हन बनेंगे तो उसके नाम से नामजद होंगे।
اس کے نام سے نامزد ہوں گے تو دلہن بنے گی, دلہن بنے گے تو نام سے نامزد ہوں گے, نام سے نامزد ہوں گے تو اس کی دلہن بن جائے گی. سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا اب مجھے بتائیں کہ دلہن کو بھی اپنے شوہر کی سمجھ نہ آئے, ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیاوی بات نہیں کر رہا, روحانی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ کیا دلہن ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کو سمجھ نہ سکے تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے پھر. تو اس لیے اس میں جو ایک خاص پوائنٹ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نامزدگی کی بات ہو جاتی ہے نا تو کچھ ایسا پوشیدہ ہے جس کو ہم نے دکھانا ہوتا ہے. ساری چیزیں ہم نے گلی محلے کے لوگوں کو بھی نہیں دکھانی, ساری چیزیں ہم لوگوں نے رشتہ داروں کو بھی نہیں دکھانی ہوتی. ایک اور بھی ہے جس کو ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے. خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ رات دن خدا کے سامنے جا کے کیا کرتا ہے؟ لوگوں پہ جب وہ الزام لگاتا ہے تو کسی بات کا لگاتا ہوگا نا. جب وہ الزام لگاتا ہے کہ دیکھیں اے خداوند دیکھ تیرے لوگ کیا کر رہے ہیں, بات کو فالو کریے گا ذرا, دیکھ اے خداوند تیرا یہ بندہ کیا کر رہا ہے, دیکھ اے خداوند یہ خاندان جو بڑا بنتا ہے نا, دیکھ یہ خاندان کیا کر رہا ہے. اگر وہ الزام لگا سکتا ہے تو اگر ہم لوگ اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں تو اس وقت اس کے 14 طبق روشن نہیں ہوتے, وہ نہیں اس کو نظر آ رہا ہوتا کہ یہ خاندان کر کیا رہا ہے. سمجھ آ گئی بات کی کہ نہیں؟ تو بعض اوقات ہمیں دعائیں, روزے, عبادات کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, اس چور کو دکھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. اس طرح مثال بنی ہے نا کہ سناوا تینو تیا کھا, سناوا تینو تیا کھانون. بعض اوقات یہ کام ہمیں اس وجہ سے بھی کرنا پڑ جاتا ہے کہ اصل میں ہم کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کو؟ بولے سمجھ آ گئی تو بولے کس کو دکھانے کے لیے؟ شیطان کو کہ بھئی جب وہ ہم پہ اس طرح الزام لگا سکتا ہے کہ دیکھیں نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, تو اس طرح کا جب ہم لوگوں کام کریں گے, عبادت گھر میں رکھیں گے, دعا گھر میں کریں گے, تو وہ بھی تو اس کا وہ اس وقت وہ نہ ہو جائے گا, وہ نہیں اس کو نظر آنا, وہ بھی تو اس کو نظر آتا ہے نا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس لیے گھروں میں عبادات رکھنے کا اس ماہ میں خاص طور پر یہ مقصد ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے اپنے گھروں میں اس مہینے میں جب ہم لوگ خداوند کے جنم دن کی عید کی شکر گزاری کے طور پر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں تو اس سے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں تھی. آج ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں, اس پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں, ہم اس کے نام سے نامزد ہیں, ہمیں پتہ ہے, تو ہم اپنا در و دیوار, اپنا دل کھولتے ہیں کہ خداوند تو ہمارے گھر میں آ. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.